लगातार 3 महीने तो आपां काले कानूनां दी वापसी बारे पहला रेलों ते धरने लाए। 1 अक्तूबर तो उत्थे धरना चलता रहा। 26 नूं आपां इत्थे आए। 26 और 27 नूं 2 दिन खच्चर दे नाके तोड़ के हरियाणे की हद ते दिल्ली की हद ते आपां बैठे हाँ। सारिਆਂ ने 2-3 महीने तो इन्हां काले कानूनां बारे बहुत विस्तार नाल सुनिया। मैं एक तुहानूं अज एक नवीं गल करनी चाहुंदा। मैं एक दिन पहला भी इत्थे बोल के गया सी, उही मैनूं कई दोस्त मित्र मिले भी वो गल सुना। मैं वो गल शुरू करन लग्या। चार छड़े चारे कानून, एक एक कानून चारे छड़ियां दे हिस्से आउंदा। आपां वो कानूनां दे सताए वे इत्थे बैठे हाँ। अगर जे पिंड दे विच भी छड़े हो जाण 4 तो पिंड नूं वक्त पा दिंदे आ। मेरी एक बेनती आ, कोई छड़ा भाई गुस्सा भी ना करे, वो भी छड़ियां दे खिलाफ बोलदा। मैं गल घुमा के जिथे लियाउणियां मोदी पर लियाउणियां। वो 4 छड़ियां ने 4 कानून पास करते। सब तो बड़ा छड़ा मोदी, दूजा खच्चर, तीजा नील ब्रिज, चौथा यूपी वाला साध। जे आपां इन्हां नूं छड़े ना कहिए, रंडे कह रही है, रंडे भी नहीं फबदी गल। मैं इन्हां नूं हीजड़े कहूंगा, हीजड़े। ये हीजड़ियां ने हिंदुस्तान नूं वक्त पातिया। एक पिंड विच 4 हीजड़े रहंदे, वो 4 हीजड़ियां चों एक हीजड़ा मर गया। वो 4 हीजड़े एक जद भी हीजड़ा मरिया तो पिंडां दे लोकां नूं पता लग्या। उत्थे जाके माइयां भैणां बीबियां इकट्ठियां हो गईयां, लोग भी इकट्ठे हो गए। बीबियां माइयां बैठियां आले दाले। वो हूं हाँ कुछ नहीं कहदियां, बोलदियां नहीं, चलदियां नहीं। इन्ने नूं मरासण आ गई, मरासण। वो मरासण कहदी बीबियां नूं कहदियां तुसीं चुप करियां बैठियां भी की गल। वो कहदियां इनू कह के रोइए ना बंदा ना तीमियां। वो मरासण कहदी फोट थोनू भी नहीं कोई आउण दी गल। ला मैं दस दियां। वो मरासण कहदी बीबिओ नला दो, नहीं ला दो तेल, मर गया नहीं है गबला मेल। ये गबले मेल ने दुखी करते आपां। जिस इंसान ने समान नहीं लिया, रसोई नहीं चलाई, घर नहीं चलाया, आप उन्होंने देश संभालता। कितनी बड़ी अपनी गलती हुई है। वो गलती का खमियाजा आपको अज भुगतना पै रहा। मैं मोदी जी को एक गल कहनी चाहना। 1 महीना लगातार हो गया इत्थे बैठा नूं। जां तां ये कागज अपने वापस ले लवे जिहड़े कानून बनाए आ, जां असीं किसानां दी एकता जिहड़ी, मजदूरां दी एकता जिहड़ी असीं विधान सभा 13 सैशन का घराओ करांगे। इन्ना कुछ कहंदा खीवां दा जाचकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे ही बुलारे जोश के नाल और कुछ गल्लां सुनाउण दी कोशिश करते, पर साडी बेनती है भी कोई इहो जिहे शब्द ना बोले जाण जिहड़ा किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष नूं टारगेट करता होवे। सो इस करके बेनती आ कि ये आपो अपने लिमिट च रहा जाए तो 3 कानूनां ते खेती के उपर ही गल जिहड़ी आ कीती जावे। सो स्टेज की जिहड़ी जिम्मेवारी मेरी सी हुण खत्म हो गई है। मैं अगले स्टेज सैकटरी जमहूरी किसान सभा वालों हरप्रीत सिंह बटारी ते मनजिंदर सिंह ढेसी का नाम आ मेरे कोले। वो स्टेज के उपर आ जाना ते BKU लखोवाल दे हरमिंदर सिंह खैरा जी वाइस प्रधान ने वो संबोधन होणगे। अगले स्टेज सैकटरी स्टेज के उपर आ जाण जी।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਕੀਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮੋਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ 75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 84 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਓ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਿਆ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਜੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਠੱਗ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲੇਲਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੂੰ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਫੇਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ PhD ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ LLB ਨਹੀਂ LLM ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CID ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਨਾ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗਯਸ਼ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਨ ਬੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਬੁੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਜੈ ਜਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ बहुत धन्यवाद जी साढ़े अगले बुलारे सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल भारतीय किसान यूनियन के वड्डे आगू उन्होंने मीटिंग ते जाना इसलिए असी उन्होंने पहला समा देने का फैसला किया सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल दूरों दूरों इस शांतमई धरने च इकत्तर होए मेरे बहुत ही सत्कारयोग भरावो भैणों प्यारे बच्चों अते सारी दुनिया विच सानू देख रहे साडे स्नेहियों सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं खिमा चाहांगा पिछले 8-10 दिन मेरी सेहत बहुत गड़बड़ वाली रही हस्पतालों में ही घूमदे लंघ गए मैं तुहाडे दर्शन नहीं कर सकिया
ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ, ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ 19 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਗਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ 58 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 58 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲੀਲ ਢਾਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IAS IPS ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ।
ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਔਰ ਠੀਕ ਦੀ ਪਰਖ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਇਆ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ, ਅੱਜ ਉਹ 95 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਸਲਿਨ 92 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 95 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 60 ਲੱਖ ਨਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ 60 ਲੱਖ ਨਾਜ਼ੀ 60 ਲੱਖ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਭਈ 6 ਕਰੋੜ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਭਰਾਵਿਓ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਮਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਡਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। जभी बाण लागे तभी रोस जागे। मैं 2 नारे लाने ताकि मेरे नाल जुड़ जो। पता नहीं खुनी चाह का वेला हो गया साथी, ये हुण चाह भी इत्थे आ, लंगर भी इत्थे आ। घट्टो घट्ट 5:30 बजे तक अपनी हाज़री लवाया करो। मैं बेनती करदा जिहड़ा फर्शी साडा नारा वा वो बहुत घट लगता वा, सो इस करके मैं हमेशा ही शुरू इथों करना। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसाना मजदूरां दा एका जिंदाबाद। आ मुंडे राह जा रहे सी, असी मोदी दे जवाई जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं, उहदी बजाय एक नारा लाओ। मुंडियां नूं मैं बेनती करदा, फाशीवाद हुंदा फिरका प्रस्त, जातां पातां विच वंडण वाला, घट गिणतियां ते अटैक करन वाला ते जाबर तुहाडे सामने आ। फाशीवाद दा तुहानूं मैं दसता, फाशीवाद जाबर मोदी सरकार मुर्दाबाद। ये जे जोर ना लाओगे तो फिर दिल्ली हिलेगी। फाशीवाद जाबर मोदी सरकार मुर्दाबाद। जोर ला दो, मैं वेखो कितना जोर ला रहा।
फाशीवाद जाबर मोदी सरकार मुर्दाबाद, लोक विरोधी जाबर सरकार मुर्दाबाद। 1 महीने तो जूझ रहे मेरे किसान ते मेरियां भैनों। अज साडा ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 216 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾ। 216 ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਖੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, रग। मैं सवेरे आ बीबियां इत्थे आईयां, कुछ अजे आ रही, उन्हां दी मैं मीटिंग की। मैं भैनों अंदोलन तुहाडा वा। अज ये जिहड़ा सारे संसार दा विश्व व्यापी अंदोलन आ, ये औरतां दी बंद खलासी दा अंदोलन है। औरतां दी बंद खलासी मैं मुड़ के इन्ना समा नहीं भी तुहानूं दस सकां। नौजवानां दी जवानी बचाउण दा अंदोलन है। आज ये अंदोलन किसानी, जवानी, पानी, वातावरण, मैं कहूँ आर्थिक आज़ादी का अंदोलन आ, समाजिक परिवर्तन का अंदोलन आ। ये राजनीतिक परिवर्तन लियाउण लई एक मुढ़ला पुल आ जिहड़ा 73 साल बाद लोकां रचिया। असीं 40-45 साल दे किसान सभावां विच लगे होए सां। वो तुहाडा जिहड़ा दुश्मन आ पिछे बैठा, लोगों ने कहना कांग्रेस आ, अकाली आ, बीजेपी आ, फलानी फलानी आ। 1264 पार्टियां, अज नोट कर लो। ये पार्टियां साडे सारे देश विच अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, सगाणियां, मधानियां 100 घराणे दी प्रतिनिधित्व करदियां। किसी नाल 100 आ, किसी नाल 200 आ। ये फिर सीधे 100 नहीं राज करते, इन्हां ने अगे मोहरे बनाए, उन्हां राही राज करते। अज मोदी किहदे सिर ते भी मेरे को 303 वोटां वा, 543 जो तो मैं ते राजा वा। जिन्ना मोदी राजेवाल सत्थ के गया, जिन्ना झूठा, जिन्ना लफाफेबाज, जिन्ना बेईमान, जिन्ना फिरकू, जिन्ना जाबर दुनिया दे उत्ते कोई नहीं हो गया। तो हिटलर तो अगे चल गया। रंगजेब नूं मात पाई जांदा। ये एवें मोमो ठगड़ियां गल्लां करदा। एक चिट्ठी आई, फिर दूजी कल भेजती है शामी। वो चिट्ठी पढ़ी आ, मैनू पुछदे बाइट वाले भी चिट्ठी की आ। मैं यारो मैं अजे 40 जथेबंदियां दे विच ते साडी मीटिंग कल 2 बजे करांगे लेखा जोखा, पर मैं रद्द करदा।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧੜਾ ਧੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ, ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਹੜਿਆ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਆ? ਡਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲੇ 9-10 ਵਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ 23 ਵਸਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, 23 ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਹਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦੀਏ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ, 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ। ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਆ, ਇਹ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅਰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਚੌਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 17 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵਟ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਵਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਸੜਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਤਵਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕੋਈ ਢਿੱਲੇ ਮਿਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ 11 ਵਜੇ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਢੋਲ ਵਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘਰ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਡਾਉਣਾ। ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ ਖਿੱਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 22,000 ਝੂਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਤੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਤੇ ਉਹਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 58 ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਬੈਠੇ 11 ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 11 ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੋ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਥੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਖੁੱਲੇ ਸਮਝ ਫੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਬਾਨ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਪੱਟਣ ਲਈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਕਰਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀ। ਮਾਲੀਆ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਮਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਫਿਰ 2005 ਦੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਥਾੜ ਭੰਨਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕ ਕੋਲ ਲੜ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ 2ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। देश के कमाऊ वीरों और इस मृत हो चुके समाज को एक नया जीवन देने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे युवाओं, जिस सपने को लेकर भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान की थी, वो सपना आज भी अधूरा है कि मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा छात्र, मेरा आम आदमी हर तरीके से इस संपदा का, इस देश का मालिक बने। दुर्भाग्य से ये अडानी अंबानी जैसे काले अंग्रेज आज से नहीं 70 सालों से इस देश के किसान को, मजदूर को, छात्र को और मेहनतकश को बर्बाद करते आ रहे हैं। लेकिन उस बर्बादी की इंतहा हो चुकी है। हर चीज का अंत आता है भाइयों, और आज वो अंत नजदीक दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों को क्रेडिट जाता है, आप लोगों को इसका सारे का सारा एक, जो मैं कहूंगी कि जो जज्बा आपने इस मर चुके समाज को दिया है, उसके लिए आप सबको पूरा समाज नतमस्तक है। सत्ता में बैठे इन लोगों को गरूर हो गया था। काले कानून आज से नहीं, लंबे समय से थोपे जा रहे थे, और अब 2019 के बाद सुबह सांस नहीं लेने पाते हैं कि एक नया काला कानून थोप दिया जाता है। चाहे वो छात्र हो, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे वो किसान हो, उन्हें खालिस्तानी, अगर वो मजदूर है तो उन्हें माओवादी, और पता नहीं किन किन चीजों से नवाजा जाता है। तो साथियों, आज जो आपने साहस दिखाया है, उस साहस के लिए हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी, जो पूरे देश में हमारे भाइयों के बच्चों की शिक्षा को देखती है, किसान और मजदूर के बच्चों की, वो आपके साथ खड़ी है। और एक ये पत्र आपके समर्थन में जारी किया है, वो वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स, वो उसको मैं 2 मिनट के लिए पढ़ के सुना रही हूं। देश भर में शिक्षा के उद्देश्य को लेकर संघर्षरत शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा प्रेमी नागरिकों का ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ के
सभी बॉर्डरों पर 3 काले कृषि कानूनों और बिजली कानून संशोधन अधिनियम के विरुद्ध महीने भर से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन प्रकट करता है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी की आड़ में बिना किसान संगठनों और बिना संसद और मंचों के अन्य मंचों के चर्चा और बहस के कारपोरेट समर्थक कृषि बिलों और बिजली कानून संशोधन अधिनियम 2020 को बनाए जाने की पूरे देश में हमारा संगठन निंदा करता है, भर्त्सना करता है। यह देशवासियों को उस बात की याद दिलाता है जिस प्रकार वैश्विक महामारी का नाजायज फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट पोषक एनईपी 2020 को विनाशकारी और श्रमिक कोड बिल को विनाशकारी, रेलवे निजीकरण को विनाशकारी और इसी तरह के अन्य जन विरोधी नीतियों को ऐसे समय पर जनता पर थोपा है जब कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त था। अतः जिस प्रकार सरकार कार्य कर रही है उससे दुष्ट और भयंकर मंशा का भान होता है। हमारी सेव एजुकेशन कमेटी आंदोलनकारी प्रदर्शनरत किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किए गए क्रूरतापूर्ण आक्रमणों का पुरजोर विरोध करती है और उनकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। हमारी कमेटी बहादुर किसानों को सलाम करती है जो अनेक विघ्न बाधाओं और सरकारी आक्रमणों के बावजूद हड्डियां जमाने वाली ठंड का सामना करते हुए डटे हुए हैं। किसानों के इस ऐतिहासिक और समझौता विहीन संघर्ष के दौरान 50 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। वे इतिहास के उस अमिट सबक को बुलंद किए हुए हैं कि जनता की ताकत, जनता की शक्ति जब जागरूक होती है तो श्रमिक जनता एक अपराजेय शक्ति बन जाती है, किसान एक अविजित शक्ति बन चुका है। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी संघर्षरत किसानों की शहादत के प्रति सम्मान करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और किसानों के संघर्ष के प्रति समर्थन की शपथ लेती है और आशा करती है कि यह संघर्ष सरकार को किसानों की जायज मांगों को स्वीकार करवाने में जरूर सफल होगा। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला छात्र एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अगले बुलारे सतबीर सिंह जी, जनरल ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਪਾ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਤਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। पर मेरी ये बेनती है इस स्टेज की मर्यादा नूं कायम रखने लई, इहनूं ठीक ढंग नाल चलाउण लई बुलारे साथी साथ देण। जिन्ना समा दिता जांदा उस समय तो बाहर ना जाया जावे। बहुत बहुत धन्नवाद साथी सतबीर सिंह जी। अगले बुलारे सिख चैनल यूके तो सरदार जगतार सिंह जी सिर्फ 1 मिनट लई तुहाडे कोल हाज़री लवाउणगे। खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे संघर्ष प्रति जो केंद्र सरकार का हठी ते जिद्दी रवैया, उहदे खिलाफ लगातार संघर्ष दे विच डटे किसान साथियों, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साडा अंदोलन जदों तो पंजाब टप के दिल्ली दियां बरूहां ते आया और जिवें जिवें मोदी ने लमकाउण दी कोशिश करी, साडा अंदोलन दूजे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फैलना शुरू हो गया। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ 22 तरीक ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ मौका मिलिया बॉम्बे जाਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अडानी दे इलैक्ट्रिसिटी पावर सेंटर और रिलायंस का जिहड़ा मुख्य दफ्तर है उहदा घिराओ किया। उस दे विच मैनूं बोलण का मौका मिलिया और वो हैरान सन
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਖਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ, ਕਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਬਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਾਬਤਾਬੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਦਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਕਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨਪੂਰਤਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਜਿਹੜੇ
बड़े वड्डे जिले आ गुरदासपुर जलंधर ते हुशियारपुर बड़ी वड्डी जानकारी आई है कि उत्थों अज दे इस मोर्चे दे वास्ते 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤ ਮਿਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਜਲੀ ਕਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਜਲੀ ਕਲਾਂ 1100 ਰੁਪਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗੜ ਲੁਧਿਆਣਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ 1200 ਰੁਪਏ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜੱਟਵਾਲ 500 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋੜਕੀ ਕੱਕਰਵਾਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਪੰਜ ਢੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 15000 ਰੁਪਏ, ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ 51000 ਰੁਪਏ, ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਲਖੀਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਠੀਆਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖੂਟੀ ਛੰਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਬਦੁਲਪੁਰ 1100 ਰੁਪਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸ ਗਿਰ ਗਿਆ ਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਪਾਸ। ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਬੇਟਾ ਅੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬੇਟੀ ਅੰਜੂ ਪਿਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9582 06129 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 92134 46592। ਬੇਟਾ ਅਨੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਅੰਜੂ ਪਿਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9582 06129। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪਿਓ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੜ ਗਏ ਆ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੜ ਗਏ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੈਬ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੀਡ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਆ 5000 ਕੰਬਲ ਵੰਡੀ ਦਾ 5000 ਲੋਈ ਵੰਡੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 5000 ਤੌਲੀਆ ਵੰਡੀ ਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿੰਡੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਕੁਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਾਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਵਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਪੋਹ ਆ, ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਸਟੇਜ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਨਵਾਂ ਕਥਾਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਢਾਡੀ ਸਾਧਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਢਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਧਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਰੰਗੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢਾਡਾਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਮ ਤੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਓ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਾ ਦੇ ਨਿਜਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਖਾਓ, 50 ਕੁਇੰਟਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਰੀਦੇ ਗਏ
ਗੁਰੂ ਪੈਰੋ 47 ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਆਓ 4 ਆਓ, ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਸੌਖੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਆੜੀਆਂ ਗਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ। ਆੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਐਕਟਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਕਾ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਚੂੜੀਆਂ ਪੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂੰਗੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਲੜੀ ਔਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਨੇ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਥ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਗੈਦਰੇਜ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ
ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सब तो पहला गज के फतेह बुलाने हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं आ जड़ियां मेरियां बीबियां भैणां बैठियां ने, पहला सब तो पहला मैं इन्हां लई बहुत ही ज्यादा सल्यूट करदी हां अपने वालों कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਸ ਘੋਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੀਏ